CRPC, ओके, CRPC 168 पर्यंत 167 पर्यंत काल आलो आहे आणि आज आपण 168 मध्ये CRPCच्या सुरू करणार आहोत इथनं. ओके, सो 168 ऑफ द CRPC स्क्रीन शेअर करते मी तुम्हाला. ठीक आहे, एक 5-6 दिवसाचा विषय, आता CRPC आपला संपून जाईल. ओके, 168 रिपोर्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पोलीस ऑफिसर. सो डेफिनेटली रिपोर्ट जो आहे सबऑर्डिनेट पोलीस ऑफिसर देऊ शकतो. त्यानंतर 169 हा प्रिलिम्ससाठी थोडा लक्षात ठेवायला हरकत नाही. हेडिंग की 169 मध्ये सांगितलं आहे, जेव्हा इनसफिशियंट किंवा डिफिशियंट एव्हिडन्स आहे, डिफिशियन्सी ऑफ द एव्हिडन्स आहे अगेन्स्ट अक्यूज, in that situation release the accused, okay, when evidence insufficient or insufficient. Okay, so the bhaguya, if upon an investigation under this chapter it appears to the officer in the charge of the police station that there is no sufficient evidence on reasonable ground, this is the power of the police officer actually. Okay, so जेव्हाही कधी तुम्हाला इथे पोलीस ऑफिसरला वाटेल, the police officer in charge of the police station, there is not a sufficient evidence, okay, or reasonable ground or suspicious exist or suspensions to justify the forwarding of the accused to the magistrate, such officer shall, if such a person is in the custody, release him on his executing bond with or without surety, as such officer may direct to appear if and when so required before the magistrate, empowered to take a cognizance of offense on a police report and to try the accused or commit him for a trial. ओके, सो जेव्हाही कधी इथे डिफिशियन्सी ऑफ एव्हिडन्स असेल, एखाद्या अक्यूजला कॉग्निझेबल केसेसमध्ये पकडण्यात आलेला आहे, बट त्याच्या अगेन्स्ट कुठलेही एव्हिडन्स मिळत नाहीये की त्याने गुन्हा केला आहे किंवा कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा असा झालाय का, अशा प्रकारचं एव्हिडन्सची डिफिशियन्सी असेल, then the police officers have power to release the accused on the insufficient ground. Okay, and then police officer may do that. So investigation मध्ये पुढे काही कारवाई होणार नाही, त्याला बॉन्डवर सोडून देण्यात येईल. अँड वेन एव्हर रिक्वायर्ड टू अपियर बिफोर द मॅजिस्ट्रेट, द पोलीस ऑफिसर तसे रिक्वायरमेंट्स त्याच्याकडनं ठेवतील की बॉन्डवर रिलीज करेल अँड देन तुम्ही अपियर व्हा जेव्हाही बोलवलं ते. सो पीसीआर मध्ये असेल तर पोलीस डायरेक्टली त्याला सोडून देऊ शकतात. सो दिस इज अ 169 डील्स विथ द रिलीज ऑफ अक्यूज वेन एव्हिडन्स डिफिशियन्स. हे थोडंसं प्रिलिमसाठी हेडिंग याची लक्षात ठेवायची की हा सेक्शन डील कशाशी करतो. ठीक आहे, आता नेहमी मी तुम्हाला सांगते की यस, खाली इतकं महत्वाचं खूप सारं दिलं नाही, पण एखादा सेक्शन आहे तो की जस्ट हेडिंग मध्येच त्याची कन्सेप्ट क्लिअर करतो आहे ना, त्यावेळेस आपल्याला एक्झामिनेशनसाठी अशा कन्सेप्च्युअल हेडिंग्स लक्षात ठेवायचे आहे. कारण एक्झामिनरलाही काढताना तो स्वीट वाटत असेल एखादी हेडिंग, तर तो डायरेक्टली त्यावर प्रश्न विचारू शकतो. त्यानंतर समोर 170 सेक्शन मध्ये cases to be sent to magistrate when evidence is sufficient. This is called a MCR. जेव्हाही पीसीआर मध्ये एखादा अक्युज्ड आहे आणि एव्हिडन्स त्याच्या अगेन्स्ट सफिशियंट मिळाले तुम्हाला, there is a ground to believe that the accused commits an offense and the police officer got the evidences against him. Okay, then in this situation the police officer sent to the accused to the magistrate or before the appear before the magistrate. सो काय म्हटलं आहे इथे 170 मध्ये बघूया. 170 section, if the upon an investigation upon under this chapter it appears to the officer in charge of the police stations that there is sufficient evidence, okay, reasonable ground, and aforesaid such officer shall forward the accused under custody to the magistrate, empowered to take a cognizance of the offense under a police report and to try the accused or commits him for a trial, or if the offense is bailable under the accused is able to give security, shall take a security from him for the offenders and before such a magistrate and on a day fixed and for attendance from the day by day before such a magistrate until otherwise directed. मे बी असं होऊ शकतो 24 तासात हजर करून किंवा याला बॉन्डवर सोडून त्याच्याकडनं सेक्युरिटी घेतली जाईल की यस, तुला जेव्हाही अपियर व्हायचं काम पडेल कोर्टासमोर, वेन कोर्ट रिक्वायर युअर अपियरन्स देन अपियर ॲट द टाइम, किंवा मग डायरेक्टली मॅजिस्ट्रेट समोर त्याला घेऊन जाण्यात येईल. सो दिस इज द सिच्युएशन व्हेन द police officer found the sufficient evidence against the accused, okay, in the 170. When
द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पोलीस स्टेशन फॉरवर्ड अँड अक्यूज पर्सन्स टू द मॅजिस्ट्रेट. जेव्हा ऑफिसर फॉरवर्ड करणार आहे पोलीस ऑफिसर कुठे मॅजिस्ट्रेटकडे फॉरवर्ड करणार आहे एखाद्या अक्यूजला, अँड ही शॅल सेंड टू सच अ मॅजिस्ट्रेट मे वेपन्स अदर आर्टिकल्स विच इट्स मे बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस बिफोर हिम. जर ऑफेन्स जर केला असेल आणि इंजुरीचा ऑफेन्स असेल किंवा मर्डर वगैरे असेल, तर जे काहीही इथे ऑफेन्सेसचे वेपन्स आहेत, हे वेपन्स मात्र सगळे विथ मॅजिस्ट्रेट अक्यूज नेसेसरी असेल प्रोड्यूस करणं मॅजिस्ट्रेट समोर. व्हॉट इज द डिस्कवरी विच इज पोलीस obtained इन द इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसिजर, तो प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट. ओके. अँड शल अदर article which is may be necessary and shall require the complainant if any. Okay, who is a complainant? Complaint कोणी दिलेली आहे, so complainant सुद्धा इथे राहणार आहे. And complainant if any, and so many of the person who appears to officer and acquainted with the fact means is कोण, acquainted with the facts means कोण, who witnesses, all the witnesses जे रिक्वायर आहे ते मॅजिस्ट्रेट समोर इथे प्रोड्यूस करण्यात येणार आहे. with the fact and circumstances of the case as he may thinks necessary to execute the bond to appear before the magistrate as thereby directed and prosecute or gives evidence as the case may be in a matter of the charge against the accused. ओके. सो अशा प्रकारे इथे ॲज द केस मे बी इन द मॅटर ऑफ द चार्ज अगेन्स्ट द अक्यूज ही प्रोसिजर आता पुढे MCR नंतर चालू होणार आहे तुमची. टू प्रोड्यूस द अक्यूज बिफोर कोर्ट, टू प्रोड्यूस द विटनेसेस बिफोर द कोर्ट, टू कंप्लेनंट अँड द वेपन्स अँड व्हॉट इज रिकव्हरी विच इज comes or got under the investigation procedure. So if the court of the chief judicial magistrate is mentioned in the bond, such a court shall be held in includes any court to which such a magistrate may refer the case of inquiry trial, provided a reasonable notice of such a reference is given to the complainant or person. कुठल्या कोर्टामध्ये तुमची कंप्लेंट किंवा कुठल्या कोर्टामध्ये जे काही इथे जाणार आहे मॅटर, ते चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट रिफरन्स करू शकतं, रिफेअर करू शकतं एका ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटकडनं दुसऱ्या ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटकडे किंवा चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटकडनं CJM कडनं JMFC कडे. So the officer in whose presence the bond is executed shall deliver a copy thereof to one of the persons who execute it and shall then send to the magistrate the original with his report. Okay, so definitely जे काही copies आहे ते द्या आणि report original ते send. So this is a 170 which is not so important for the preliminary examination, but this is a procedure आपण यामुळे हे बघतोय. त्यानंतर 171 मधले कंप्लेनंट अँड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकंपनाय पोलीस अँड ऑफिसर्स अँड टू बी सब्जेक्टेड टू रेस्टेड. कुठल्याही प्रकारे कंप्लेन करायचं नाही आहे किंवा कंप्लेनंट अँड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड कंप्लेन. ओके, कुठल्याही प्रकारे कंप्लेन काय म्हणू शकतो याला, कंप्लाय ओके करायचं नाही आहे ऑफिसर अँड नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू रेस्टेड. कुठलाही कंप्लेनंट असो यांना सब्जेक्ट टू रेस्टेंट करता येत नाही किंवा करायचं नाही. कंप्लेनंट आणि विटनेसेस जे आहे ते पोलिसांसोबत जाण्यास किंवा न बयान न देण्यास नकार करत असेल, रेस्टेंट करत असेल तर असं ते करू शकत नाही. नो कंप्लेनंट ऑर विटनेस ऑन हिज वे टू एनी कोर्ट शॅल बी रिक्वायर्ड टू accompany a police officer or shall be subjected to unnecessary restraints or inconvenience or required to give any security for his appearance other than his own bond. ओके, कुठल्याही प्रकारे तुम्ही कुठल्याही विटनेसेसला वगैरे इथे कंपेल करू शकत नाही. कंप्लेनंट असेल किंवा पोलीस ऑफिसर सोबत जाण्यास तुम्ही त्याला रेस्टेंट करू शकत नाही. जर कंप्लेनंट असेल की या विटनेसनी यायचं नाही तसं होऊ शकत नाही. अदरवाईज दॅन युअर बॉन्ड, तुमचे जे बॉन्ड्स आहे बॉन्डमध्ये जे काही म्हटलं आहे त्यानुसार तुम्ही इथे तुम्हाला जावंच लागणार आहे. सो डोंट रीड दिस सेक्शन्स फॉर द प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन, एवढे काही महत्वाचे नाही. सो नेक्स्ट सेक्शन जो आहे प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन साठी आपला महत्वाचा आहे तो आहे तुमचा 172, दॅट इज पोलीस डायरी. 172 बिलकुल विसरायचा नाही याला. केस डायरी म्हणतो, पोलीस डायरी म्हणतो अँड डायरी फॉर द प्रोसिडिंग्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. ओके, डायरी कधी कधी मेन्स एक्झामिनेशन मध्ये शॉर्ट नोटला पण हे येतं. डायरी ऑफ द प्रोसिडिंग्स इन इन्व्हेस्टिगेशन. ओके, इन्व्हेस्टिगेशन डायरी याला आपण म्हणू शकतो. ओके, सो दिस इज द इन्व्हेस्टिगेशन डायरी. Now, every police officer making an investigation under this chapter shall day by day enter his proceeding in the investigation diary. Day by day, प्रत्येक दिवशी प्रत्येक वेळेला तुम्ही जे काहीही पोलीस ऑफिसर
इन्व्हेस्टिगेशन करत आहे तर डे बाय डे त्या डायरीमध्ये यांना मेन्शन करून ठेवावं लागणार आहे की आपण काय काम करतोय, कुठल्या प्रकारे आपण इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट कुठनं केलं, सुरुवात कशी करतोय. मोर ओव्हर हे जे इन्व्हेस्टिगेशन आहे ते सगळं वेन यू विजिट द स्पॉट, वेन टू द स्पॉट, वेन इन्फॉर्मेशन कम्स युअर नॉलेज, ओके, किंवा FIR पडली आहे, हे सगळ्या गोष्टी इथे सगळं एक 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 मेन्शन या डायरीमध्ये करायचं आहे. सगळी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस ऑफेन्स. So shall day by day enter his proceeding in this investigation diary, setting forth the time at which the information reached to him. FIR, ठीक आहे की नाही, इन्फॉर्मेशन तुमच्याकडे कधी आली आहे त्याचा टाइम लिहा, डेट लिहा, ठीक आहे. हे सगळं तुम्हाला आता पोलीस डायरीमध्ये मेन्शन करून ठेवायचं. ओके, देन द टाइम ॲट विच ही बिगन्स टू क्लोज. ओके, आपण इथे टाइम म्हणजे आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन सुरू कधी केलं, ठीक आहे, इन्व्हेस्टिगेशन बिगिन कधी झालंय तुमचं, मग त्यानंतर क्लोज्ड कधी झालं, इन्व्हेस्टिगेशन क्लोज आज संपलं इन्व्हेस्टिगेशन, असे डेट हे जे मेन्शन करावी लागतील तुम्हाला. ओके, अँड इन्व्हेस्टिगेशन्स द प्लेस ऑर प्लेसेस व्हिजिट बाय हिम. इन्व्हेस्टिगेशन दरम्यान तुम्ही कुठल्या कुठल्या प्लेसेसला भेट दिली, कुठे कुठे व्हिजिट केलं तुम्ही, कुणाकुणाच्या घरी गेले का, कुणाकुणा स्पॉटवर गेले का, क्राईम घडला तिथे गेले का, किंवा अनेक जे काही ठिकाणं आहेत ते त्या क्राईमशी संबंधित आहेत त्या ठिकाणावर भेट दिली का, हे सगळं मेन्शन करायचं आहे पोलीस ऑफिसरला त्यांच्या डायरीमध्ये की या ठिकाणी आम्ही भेट दिली, इथनं आम्हाला ही इन्फॉर्मेशन मिळाली आहे. अँड स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टन्सेस असर्टनेड थ्रू हिज इन्व्हेस्टिगेशन. जेवढे काही स्टेटमेंट्स 161 मधले जे काही स्टेटमेंट्स आहेत, ओके, रेकॉर्ड केलेले, कोणीही जे की ज्यांना माहिती आहे या क्राईम बद्दल, विटनेसेस, ओके, ह्या सगळ्यांचे स्टेटमेंट त्याच्यामध्ये मेन्शन करायचे आहे. किती स्टेटमेंट घेतले, काय घेतले, किती सगळे स्टेटमेंट आहे. ओके, मग याच्यामध्ये कितीही असेल तरी त्या चार्जशीटमध्ये जेवढे स्टेटमेंट्स असेल तेवढी चार्जशीट वाढणार तुमची. 100 लोकांना माहिती आहे, 100 लोक, द 100 and more persons acquainted with the fact and circumstances of the cases, then mention the all statement in the charge sheet. Because the prosecutionला कुठले नेसेसरी वाटतात ते त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन आणि एक्झामिनेशन नंतर होईल, बट इथे तुम्हाला सगळंच मेन्शन करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर इथे 1A अमेंडमेंट करून इथे टाकलं, द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रेकॉर्डेड ड्युरिंग द कोर्स ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 शल बी इन्सर्टेड इन द डायरी. जसं की मी तुम्हाला इथेच सांगितलं, हे स्टेटमेंट म्हणजे ऑल स्टेटमेंट्स, कंप्लेनंटचं असो, कुठलेही असो, डॉक्टरचं मेडिकल सर्टिफिकेटचं स्टेटमेंट असो, कुठलेही. आणि इथे 161 मध्ये हु इज अक्वेंटेड विथ द फॅक्ट, आय विटनेसेस, ओरल विटनेसेस, हे सगळे तुम्हाला या डायरीमध्ये मेन्शन करायचे आहेत. ओके, देन द सेकंड मध्ये सांगितलं आहे, any criminal court may send for the police diaries of a case under inquiry or trial in such a courts, and may use such a diaries not as evidence in case but to aid in it in such inquiry or a trial. हा जे पूर्ण पोलीस इन्व्हेस्टिगेशनचा पार्ट आहे, दिस इज द डायरी, याला आपण इव्हिडन्स म्हणून समोर यूज करू शकत नाही. पोलीस ऑफिसर म्हणेल की हे बघा मी ते मेन्शन करून ठेवलं तर दिस इज द इव्हिडन्स कमिशन्स ऑफ द क्राईम. सो दिस इज नॉट अ डायरेक्टली इव्हिडन्स म्हणून तुम्ही यूज करू शकत नाही दॅट क्रिमिनल डायरी. पण एनी क्रिमिनल कोर्ट मे सेंड फॉर द पोलीस डायरीज ऑफ ए केस अंडर द इन्क्वायरी और ट्रायल. ओके, कुठलंही कोर्ट इथे इन्क्वायरी करण्यासाठी त्या डायरीचा यूज करू शकतं, किंवा ट्रायलमध्ये कुठल्याही प्रकारे त्या डायरीची गरज पडली तर ते करू शकतं. अँड मे यूज सच डायरीज नॉट ॲज एव्हिडन्स, पण इव्हिडन्स नाही, कारण इव्हिडन्स डायरेक्टली यातले एक 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 इव्हिडन्स क्रॉस चीफ होईल, पुढच्यांची बाजू घ्यावी लागेल. जर इथल्या पोलिसांच्या इन्व्हेस्टिगेशनवर जर सपोज इथे एव्हिडन्स म्हणून करून घेतलं आणि जर सजा दिली तर मग दुसरी बाजू ऐकण्याचं कामच नव्हतं. त्यामुळे इव्हिडन्स म्हणून यूज केला जाणार नाही ही डायरी कुठे, की यस आम्ही मेन्शन करून ठेवलं होतं वगैरे. बट जेव्हा पोलीस मजिस्ट्रेटला कोर्टला काम पडेल काहीही एडसाठी, मदतसाठी, ट्रायलच्या आणि इन्क्वायरीच्या, तर ही डायरी कोर्ट यूज करणार आहे. इन द केस बट टू एड इन सच अ इन्क्वायरी ऑर ट्रायल, जस्ट एडसाठी की मदत व्हावी काही मॅजिस्ट्रेटला हवं असेल तर. बट डायरेक्टली हा इव्हिडन्स नाही, आणि त्या डायरीच्या बिहाफवर इथे काही कुणाला पनिशमेंट होणार नाही. पोलिसांनी कितीही इन्व्हेस्टिगेशन केलं तरीही अदर पार्टीला इथे अपॉर्च्युनिटी आहे की तुम्ही त्याला कॉन्ट्राडिक्शन करू शकता आधार एव्हिडन्स आणून. ओके, सो दिस इज जस्ट यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन अँड कोरोबरेशन ऑफ द केस. नाव पुढे येऊया 3 वर. तर इथे 3 सबसेक्शन जो आहे या सेक्शनचा 172चा, नायदर द अक्यूज नॉर हिज एजंट शॅल बी एंटायटल टू कॉल फॉर सच डायरीज.
कुठलाही इथे अक्यूज्ड, ओके, अक्यूज आणि त्याचा कुठलाही एजंट असेल ऑन द बिहाफ ऑफ किंवा त्यांचे वकील असेल कोणीही इथे ते ही डायरी मागू शकत नाही कुठल्याही प्रकारे. ओके, डायरी फक्त पोलीस आणि मॅजिस्ट्रेट यूज करू शकतात. मॅजिस्ट्रेटही कधी फक्त एड मदतसाठी असिस्ट करत असेल केस साठी आणि केसमध्ये काही मिळत असेल तर, अदरवाईज नाही. त्यानंतर entitled shall not be entitled to call for such diaries, nor shall he or they entitled to see them merely because they are referred to by the court, but if they are used by the police officer who made them to refresh his memory, or if the court uses them for the purpose of the contradicting such a police officer, the provision of subsection 161 or subsection 145 as the case may be of the Indian Evidence Act shall apply. सो डेफिनेटली इथे म्हटलं की अक्यूजला ही डायरी कधी यूज करता येणार नाही. अक्यूज म्हणू शकत नाही चला पोलीस साहेब त्या डायरीमध्ये काय मला बघू द्या किंवा मला वाचायची नाही. मॅजिस्ट्रेट करू शकतं यूज जर कोर्टाला वाटलं तर, पण तेही डायरेक्टली की पर्टिक्युलर एव्हिडन्स पण नाही. आणि पोलीस ऑफिसर करू शकतो. सपोज एखादं उदाहरण देते मी तुम्हाला. एक 10 वर्षापूर्वी एका पोलीस ऑफिसरनी आयओनी इन्व्हेस्टिगेशन केलेलं आहे. आता आयओ किंवा पोलीस ऑफिसर यांना डेली क्राईमशी डील करावं लागतं. ते डेली कुठल्या ना कुठल्या मॅटरमध्ये इन्व्हेस्टिगेशन करत आहेत. 10 वर्षानंतर आयओला इथे विटनेस म्हणून बोलवलेलं आहे. ठीक आहे की नाही, इन्व्हेस्टिगेशन ज्याने केलं होतं त्या. आता याला काही आठवत नाहीये. ठीक आहे, तर आठवत नसेल तर मग ही कॅन यूज दिस डायरी फॉर द रिकलेक्टिंग ओनली. ओके, सो रिकलेक्टिंग द केस, रिकलेक्शन ऑफ द एव्हिडन्स अँड फॅक्ट्स अँड सर्कमस्टन्सेस ऑफ द केस. सो हा इथे रिफ्रेश करण्यासाठी स्वतःची मेमरी की यस मला एकदा बघू द्या कुठली केस होती मग बोलू आपण. मग नंतर मी सांगेन की काय झालं होतं, मी कशा प्रकारे इन्व्हेस्टिगेशन केलं होतं, मला बघू तर द्या कारण एवढे वर्ष झाले. तर अशा प्रकारे इथे पोलीस ऑफिसर ओनली फॉर द रिफ्रेशिंग मेमरी टू रिकलेक्ट द फॅक्ट्स या गोष्टीसाठी इथे यूज केला जाऊ शकतं. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर द मेन्स एक्झामिनेशन. नेहमी याच्यावर शॉर्ट नोट एक असतेच असते. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍक्च्युली. ओके, 172 मध्ये डायरी कशा कशासाठी यूज करू शकतो, मॅजिस्ट्रेट यूज करू शकता काय, अक्यूज यूज, ह्या अशा प्रकारचे कन्सेप्च्युअल तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतात. ठीक आहे, सो हे चांगल्या प्रकारे तुम्ही हा सेक्शन करायचा आहे. जिथे सेक्शन्स आवश्यक नाही जसं की 170, 166 काही सेक्शन मी तुम्हाला सोडून द्यायला सांगितले बिकॉज ते महत्वाचे नाही आहे, नाही प्रिलिमसाठी नाही मेन्ससाठी. ओके, नाऊ आता सगळ्यात महत्वाचं सेक्शन आहे आपला 173. या सेक्शनला थोडा वेळ लागेल आपल्याला शिकायला, बट चार्जशीट आहे, शिकावं तर लागणारच आहे प्रॉपरली. यावर सगळा खेळ आपला असतो की नाही. चार्ज शीट ज्याला म्हणतो आपण, दोषारोप ज्याला म्हणतो आपण, हो की नाही. दोषारोप कधी कधी प्रॅक्टिकली बघा कुणाकडे दोषारोप किंवा चार्जशीट कुठल्या ऑफिसमध्ये किंवा तुम्हाला म्हणजे काय असतं प्रॅक्टिकली बघितल्यानंतर. आता नका बघू, एक्झाम झाल्यावर बघायच्या एमएफसीच्या. बघा एकदा, म्हणजे जेव्हा इंटरव्ह्यूला जाईल तेव्हा तुम्हाला एक्झॅक्टली कळेल की चार्जशीट मध्ये काय काय असतं. इथं तर सगळं दिलंय. मी तुम्हाला नेहमी सांगते की सीपीसी असेल सीआरपीसी यांनी प्रत्येक फॅक्ट दिलेली आहे, पण ती या पुस्तकामधली फॅक्ट कागदावर कशी मेन्शन केलेली आहे हे ही प्रॅक्टिकली बघणं अत्यंत गरजेचं असतं. ओके, नाहीतर डायरेक्टली डायस बसल्यावरच तुम्हाला चार्जशीट बघायला भेटेल तर मग अवघड होतं. ठीक आहे की नाही. सो चार्जशीट वर युअर रिपोर्ट ऑफ पोलीस ऑफिसर ऑन कम्प्लेशन ऑफ ए इन्व्हेस्टिगेशन. सो रिपोर्ट ऑफ द पोलीस ऑफिसर ऑन कम्प्लेशन ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन काय आहे. ओके, सो जेव्हा ही इन्व्हेस्टिगेशन कम्प्लीट होतं तेव्हा पोलीस ऑफिसर इन्व्हेस्टिगेशनचं पूर्ण जी काही फाईल आहे हा रिपोर्ट बनवून त्याच्यामध्ये काय सगळं मेन्शन असणार आहे, कुठून स्टार्ट केलं, कधी स्टार्ट केलं, हे सगळं पोलीस डायरीमध्ये येते आणि हे मॅजिस्ट्रेट समोर घेऊन जाणार आहे हु हॅज अ ज्युरिस्डिक्शन ऑर हु इज अ कॉम्पिटेंट टू ट्राय दिस केस. सो बघूया. एव्हरी इन्व्हेस्टिगेशन अंडर दिस चॅप्टर शॅल बी कम्प्लिटेड विदाउट अननेसेसरी डिले. इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला 90 दिवस 30 दिवस असा टाइम नाहीये जसा की सिव्हिल मध्ये आहे प्लेंट फाईल करायला, बरोबर आहे की. इथे म्हटलंय की विदाउट अननेसेसरी डिले म्हणजेच काय, लवकरात लवकर, विदाउट अननेसेसरी डिले. ठीक आहे, अननेसेसरी डिले, विदाउट अननेसेसरी डिले इथे तुम्हाला चार्जशीट फाईल करायची आहे. बिलकुल लेट करायचं नाही, लवकरात लवकर. मग तुम्हाला माहिती आहे चार्जशीट जर 60 दिवसात आणि 90 दिवसात जर फाईल नाही झाली तर काय फायदा. अक्युजला तर डिफॉल्ट वेलवर मॅजिस्ट्रेटला सोडावं लागतं, ऑप्शनच नसतं. त्यामुळे पोलिसांनी लवकरात लवकर ही चार्जशीट फाईल करावी कोर्टासमोर.
1A इथे अमेंडमेंट दिलेली आहे एक. So the investigation in relations to rape of a child may be completed within a 2 months from the date on which the information was recorded, the recorded by the officer in charge of the police stations. सो डेफिनेटली इथे इन्व्हेस्टिगेशन, आता इथे तर लवकरात लवकर म्हटलंय की ती म्हणजे होऊ शकतं. सपोज 60 दिवसात 90 दिवसात चार्जशीट नाही फाईल केली तर अक्यूज सुटेल, दुसरं काय होणार आहे. पण इथे डायरेक्शन दिलेलं आहे यांनी की जे इन्व्हेस्टिगेशन रेप ऑफ द चाइल्डचं असेल, ओके, पोक्सो मधलं मॅटर असेल, रेप ऑफ चाइल्ड म्हणजे पोक्सो मध्येच जाणार आहे. सो रेप ऑफ द चाइल्ड मॅटर असेल त्याला कुठल्याही प्रकारे मे बी कम्प्लिटेड विदिन 2 मंथ्स. इथे 3 मंथ्स होता आधी, जुन्या पुस्तकांमध्ये 2 मंथ्स इथे अमेंडमेंट करून टाकलेलं आहे. ठीक आहे. सो 2 मंथ्स मध्ये तुम्हाला कम्प्लीट करावं लागेल. बघा तुमच्या याच्यात, माझ्या ह्याच्यात ती अमेंडमेंट नाही आहे. तुमच्या याच्यात असेल, किती किती कधीची अमेंडमेंट आहे तुम्ही मला सांगू शकता. माझं जुनं पुस्तक आहे. फ्रॉम द डेट ऑन विच 2018. ओके, येस, ठीक आहे. सो 2018 3 मंथ होतं. ज्यांच्याही पुस्तकात 3 मंथ्स आहे त्यांनी कट करून टाका. ठीक आहे. सो मंथ्स फ्रॉम द डेट विच द इन्फॉर्मेशन वॉज रेकॉर्डेड, ज्या दिवशी तुम्ही FIR रेकॉर्ड केलेला आहे, इन्फॉर्मेशन रेकॉर्ड, तिथनं 2 महिन्याच्या मध्ये तुम्हाला इथे चार्जशीट फाईल करायची आहे, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोलीस स्टेशन. ओके. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन, हे तुमच्या जवळ राहू द्या. त्यानंतर 2AI मध्ये येऊया आता आपण इथे. 2I मध्ये म्हटलं आहे म्हणजे 2 मध्ये, ठीक आहे, 2 मधला आय आहे इथे. As soon as it is completed, the officer in charge of the police station shall forward it to the magistrate empowered to take a cognizance of an offence on the police report, a report in the form prescribed by the state government stating. जेव्हा इथे तुम्ही चार्जशीट फाईल करता ना, तर चार्जशीटचा एक फॉर्मॅट आहे, जसं की स्टेट गव्हर्नमेंट सांगतोय. ठीक आहे. स्टेट गव्हर्नमेंट जे रूल्स आणि रिक्वायर्ड करेल त्यानुसार इथे स्टेट गव्हर्नमेंटच्या फॉर्मॅटनुसार तुम्ही एक चार्जशीट फाईल करू शकता, जी की पोलिसांकडे ऑलरेडी नाव, नेम ऑफ द अक्यूज, मग समोर डॅश डॅश राहील तर तिथे तुम्हाला नाव टाकावं लागेल. अशा प्रकारचं माझ्याजवळ आहे आता इथे चार्जशीट, बट तुम्हाला दिसणार नाही कॅमेरा. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे. सो आता इथे बघूया की काय काय मेन्शन असणार आहे चार्जशीट मध्ये. चार्जशीट मध्ये सगळ्यात पहिले नेम ऑफ द पार्टीज म्हणजे जे कोणीही अक्युज्ड आहेत, ओके, आणि कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन कोणी दिलेली आहे, इन्फॉर्मेशन किंवा कंप्लेंट कोणी फाईल केलेली आहे, हे सगळं तुमचे पहिले इथे मेन्शन राहणार आहे. ठीक आहे. मग आता पुढे येऊया ए मध्ये, द नेम्स ऑफ द पार्टीज. ओके. सो नेम ऑफ द पार्टीज, इथे काही प्लेंटिफ डिफेंडंट नाही आहे, इन्फॉर्मंट आणि अक्यूज राहणार आहे तुमचा. सो नेम ऑफ दी पार्टीज मध्ये कोण येणार आहे इथे, इन्फॉर्मंट येणार आहे. ठीक आहे. आणि अक्युज्ड, कोणाच्या अगेन्स्ट तुम्ही इथे इन्फॉर्मेशन देत आहात. त्यानंतर द नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन, नेचर काय आहे इन्फॉर्मेशनचं तुमचं. ठीक आहे. कॉग्निझेबल आहे, नॉन कॉग्निझेबल आहे, वॉट एव्हर. ठीक आहे. या सगळ्या गोष्टी इथे मेन्शन असणार आहे. आता मी पूर्ण लिहित नाही कारण खूप वेळ लागेल लिहायला. ठीक आहे. नेचर ऑफ द ऑफेन्सेस कसा आहे, त्या सिरियस नेचरचा आहे का, ठीक आहे की नाही, पोक्सो आहे का, स्पेशल केसेस आहे का, हे सगळे तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे. त्यानंतर द नेम ऑफ द पर्सन्स हू अपियर टू बी अक्वेंटेड विथ द सर्कमस्टन्सेस ऑफ द फॅक्ट. डेफिनेटली विटनेस कोण आहे इथे, कोणी तिथे ऑरल विटनेसेस किंवा आय विटनेसेस कोण आहे ज्यांनी इथे अक्यूज ला क्राईम करताना बघितलं. हु इज अक्वेंटेड विथ द फॅक्ट ऑफ द केस, कोणाला या संदर्भात काही तथ्य किंवा माहिती आहे तर त्यांचेही नाव तुम्हाला लिहावे लागणार आहे चार्जशीटमध्ये. आणि पुन्हा यांचे स्टेटमेंटही पूर्ण राहणार आहेत. ओके. पहिले तर कसं लाईक एक एक पेज राहील की किती सारे विटनेसेस आहेत त्यांची लिस्ट राहील, देन मग एक 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 स्टेटमेंट इथे राहणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर ABCD, वेदर एनी ऑफेन्स अपियर्स टू हॅव बीन कमिटेड अँड इफ सो वाय हुम. ओके. सो वेदर एनी ऑफेन्स अपियर्स टू हॅव बीन कमिटेड अँड सो वाय हुम, कुणी केला ऑफेन्सेस, अपराध झाला का, अपराध झाला का म्हणजे की अपियर्स टू म्हणजे ऑफेन्स झाला का. ओके. अपियर्स टू म्हणजे ऑफेन्स झाला का असं म्हणू शकतो आपण याला. अँड पुन्हा आहे हॅज बीन कमिटेड अँड बाय हुम, कुणी केला, त्या अक्यूजचं नाव, नोन आहे, अननोन आहे, वेदर, हे सगळं तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे. वेदर द अक्यूज हॅज बीन अरेस्टेड, अक्यूजला तुम्ही पकडलं का, अरेस्ट केलेला आहे का, किंवा तो अजून सापडलाच नाही तुम्हाला. ठीक आहे की नाही. Whether he has been released on his bond and if so whether with or without sureties. खूप आवाज येते, मी दार लावते, just 1 minute. असं होतं आपला माईक नसल्यावर, आवाज येतोय की नाही बाहेरचा. रोज येतो का तुम्हाला आवाज एवढा? नाही, माईकचा खूप फरक पडतो. आज माईक का काम नाही करता माईक बघावं लागेल. ठीक आहे. सो पुढे येऊया.
अरेस्ट केलंय का नाही केलंय का, अरेस्ट केलं आहे तर अरेस्ट केल्यानंतर त्याला बॉन्डवर तुम्ही रिलीज केलं आहे का, किंवा अजून तुमच्या कस्टडीमध्ये आहे, हे सगळं तुम्हाला चार्जशीट मध्ये मेन्शन करायचं आहे. त्यानंतर वेदर ही हॅज बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड, अँड इफ सो वेदर विथ और विदाउट श्युरिटी, मग केलं रिलीज तर विथ श्युरिटी केलं की विदाउट श्युरिटी केलेलं आहे. वेदर ही हॅज बीन फॉरवर्डेड इन अ कस्टडी अंडर सेक्शन 170, ओके, 170 अंतर्गत तुम्हाला कस्टडीमध्ये फॉरवर्डेड कस्टडीमध्ये पाठवलंय का एमसीआर, किंवा मग तुम्ही कुठल्याही प्रकारे मॅजिस्ट्रेटकडे नेलं होतं का, किंवा पीसीआर मध्ये आहे का, कस्टडीमध्ये पाठवलंय का त्याला, ठीक आहे की नाही. पहिले पोलीस स्टेशनला ठेवतात तुम्हाला, तर कस्टडीमध्ये आहे का. whether the report of the medical examination of the women has been attached where the investigation relates to an offense under section 376, जर 376 मधले किंवा रेपचे मॅटर्स आहेत तर मग इथे महिलेचं इन्व्हेस्टिगेशन केलंय का 24 आवर मध्ये, आपल्याला इथे मेडिकल चेकअप करायचं होतं तिचं, ठीक आहे की नाही, आणि तो मेडिकल चेकअपचा रिपोर्ट मग तुम्ही चार्जशीटला जोडावा लागतो, तो जोडलाय का तुम्ही, हेही तुम्हाला इथे बघावं लागणार आहे. त्यानंतर सेकंड मध्ये म्हटलं आहे, द ऑफेन्स शॅल ऑल्सो कम्युनिकेट इन सच अ मॅनर ॲज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट द ऍक्शन टेकन बाय हिम टू द पर्सन इफ एनी बाय whom द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमिशन ऑफ द ऑफेन्स वॉज फर्स्ट गिवन. ओके, सगळ्यात आधी जे काही अपराध झाला किंवा ऑफेन्स झाला त्याचं कम्युनिकेशन तुम्हाला कोणी दिलं आणि कुठल्या पोलीस ऑफिसरला ते दिलं, कुठल्या पोलीस ऑफिसर ते स्टेशन पर्यंत आलं, ओके, तुम्हाला खबरी थ्रू मिळाल का, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथे मेन्शन करायचं की इन्फॉर्मेशन आली कुठून तुमच्याकडे, ठीक आहे, कम्युनिकेट कोणी केलं, कम्युनिकेशन झालंय का अपराधाचं, ठीक आहे की नाही. वेअर अ सुपिरियर ऑफिसर ऑफ द पोलीस हॅज बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158, द रिपोर्ट shall in any case in which the state government by general or special order so direct be submitted through that officer, and he may pending the orders of the magistrate direct the officer in charge of the police stations to make a further investigation. ओके, आता इथे जो पोलीस ऑफिसर आहे तो शेवटपर्यंत इथे ऑर्डर जे चार्जशीट फाईल करतो आहे तो शेवटपर्यंत कोर्टमध्ये आयओ म्हणून किंवा पोलीस ऑफिसर म्हणून येणार आहे का, किंवा कुठल्या पोलीस ऑफिसरनी कोर्टात नेऊन चार्जशीट फाईल केली आहे किंवा करतोय, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथे मेन्शन करणे गरजेचं आहे. Whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bail bond, and the magistrate shall make such a order for the discharge of such a bond or otherwise as things fit. Definitely the appear from the report, या रिपोर्ट मधनं असं दिसून येत आहे का की फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन, या सेक्शन अंतर्गत द अक्यूज हॅज बीन रिलीज ऑन बेल बॉन्ड, त्याला बेलवर बॉन्डवर रिलीज केलंय का, ठीक आहे. मग केलं असेल तर मॅजिस्ट्रेट शॅल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड अँड अदरवाइज थिंग्स फिट. मग बॉन्ड असेल तर मॅजिस्ट्रेटला काही दिसत नसेल सफिशियंट ग्राउंड, तर ह्या बॉन्डला मॅजिस्ट्रेट डिस्चार्जही करू शकतं, त्यामुळे तुम्हाला हे बॉन्ड ही इथे देणं गरजेचं आहे. When such a report is in respects of case to which the section 170 applies, the police officer shall forward to the magistrate along with the report. ओके, कुठल्या मॅजिस्ट्रेटकडे तुम्ही नेलं होतं, नंतर तुम्ही कॉम्पिटंट मॅजिस्ट्रेटकडे घेऊन आलात, तर तेही रिपोर्ट तुम्हाला इथे जोडणं गरजेचं आहे चार्जशीटमध्ये, की सर आधी एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटकडे नेलं होतं, मग ज्युडिशियलकडे नेलं, मग तुमच्याकडे आलो. हे जे काही आधी तुम्ही करता 167 किंवा 170ची कार्यवाही, ठीक आहे की नाही, ही सुद्धा तुम्हाला सगळे रिपोर्ट्स त्या ओरिजिनल जो की मॅजिस्ट्रेट आहे कॉम्पिटंट ज्युरिस्डिक्शनचा त्याला इथे चार्जशीट फाईल करताना द्यायचे आहे. All document or relevant extract thereof on which the prosecution proposed rely other than those already sent to the magistrate during the investigation. प्रत्येक डॉक्युमेंट तुम्हाला इथे मॅजिस्ट्रेटला द्यायचं आहे जे की पहिले नाही दिलं आहे तो. ओके, पहिले काही डॉक्युमेंट दिले असेल तर ठीक आहे, ते परत द्यायची गरज नाही आहे, बट दिले नसेल तर ऑलरेडी तुम्ही कुठल्या कुठल्या गोष्टी रिलाय करणार आहे. व्हॉट इज मीन बाय रिलाय हिअर, की आम्ही गुन्ह्याला प्रूफ करण्यासाठी काय काय तुमच्या समोर मांडणं, मग वेपन्स आहेत का, कुठले डॉक्युमेंट्स आहेत का, कुठले विटनेसेस आहेत का, विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2, विटनेस नंबर 3, डॉक्टरचं मेडिकल सर्टिफिकेट आहे का, सी अनालायझेशन आहे का, ब्लड स्टेन रिपोर्ट्स आहेत का, क्लॉथ्स रिपोर्ट्स आहेत का, डीएनए रिपोर्ट्स आहेत का, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या गोष्टीवर तुम्ही रिलाय करून अक्यूजला कन्व्हिक्शन देण्याचा विचार करताय, ह्या सगळ्या डॉक्युमेंट्स तुम्हाला तिथे देणं अत्यंत गरजेचं आहे. कुठे, मॅजिस्ट्रेटकडे.
त्यानंतर द स्टेटमेंट रेकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161, ऑफकोर्स सगळे स्टेटमेंट जेवढे तुम्ही 100, 200, 50, 10 किती स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलेले आजूबाजूच्यांचे, की यस मी गुन्हा होताना बघितला, यस मी तिथे उभं होतो, मला तिथनं आवाज आला, मला असं बोलण्यात आलं, मला कोणीतरी सांगितलं, all whether the eyewitnesses, whether the hearsay witnesses, all they collect the statement of all the persons who is or was acquainted with the facts and circumstances of the case, mention in the charge sheet that particular statement. या स्टेटमेंटवर प्रोसिक्युशन केस पुढे चालवणार आहे. सो सगळे स्टेटमेंट 161 अंतर्गत आपण रेकॉर्ड केलेले द्यायचे आहे. इफ द पोलीस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दॅट एनी पार्ट ऑफ एनी सच अ स्टेटमेंट इज नॉट रिलेव्हंट, कुठल्याही पार्ट किंवा कुठलंही स्टेटमेंट पोलीस ऑफिसरला वाटतं की दिस इज नॉट रिलेव्हंट, आपण रेकॉर्ड तर करून आणलं बट दिस इज नॉट रिलेव्हंट, काही गरजेचं नाही, to the subject matter of the proceeding or that its disclosure to the accused is not essential in the interest of justice. ओके, एक तर रिलेव्हंट नाही आहे ते काढून टाका, किंवा मग रिलेव्हंट आहे बट इथे काय होत आहे, रिलेव्हंट असून सुद्धा इथे जर आपण इथे डिस्क्लोज केलं आज चार्जशीट मध्ये, तर ऑफकोर्स अदर पार्टीला तर चार्जशीट द्यावी लागते की नाही, अक्यूजच्या वकिलाला द्यावी लागते, पण हे जर डॉक्युमेंट आता डिस्क्लोज झालं तर केस वीक होऊ शकते, आणि वीक झाल्यामुळे इथे डिस्क्लोज अक्यूजला हे डॉक्युमेंट करणं इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आहे, न्यायाला अडथळे येऊ शकतात, त्यानुसार पोलीस ऑफिसर हे चार्जशीट मध्ये मेन्शन करणार नाही डॉक्युमेंट, स्पेशली मॅजिस्ट्रेटला जाऊन दुसरीकडे सेपरेटली दाखवेल, चार्जशीट मध्ये हे डॉक्युमेंट तुमचं नसणार आहे. का? कारण त्यांची केस जर वीक होत असेल अक्यूजला ते डॉक्युमेंट माहीत झाल्यामुळे, तर आणि ते एव्हिडन्स माहीत झाल्यामुळे, तर मे बी होऊ शकतं तसं. Not essential in the interest of justice and is expedient to the public interest, he shall indicate that part of the statement and appends a note requesting the magistrate to exclude that part from the copies to the granted to the accused and stating his reasons for making such a request. सो पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट करेल मॅजिस्ट्रेटला, की पुलिस ऑफिसर कॅन रिक्वेस्ट टू द मॅजिस्ट्रेट दॅट the particular document which is not mentioned or we not able to mention in the charge sheet, because why, this is not in the interest of justice and we cannot disclose it before the accused in the charge sheet. अशा प्रकारे रिक्वेस्ट करून तिथे मॅजिस्ट्रेट करून परमिशन घ्या की अशा प्रकारचं डॉक्युमेंट आम्ही तुम्हाला चार्ज शीट मध्ये नाही सेपरेटली देऊ आम्ही, कारण चार्ज शीटची एक कॉपी तर कुठे जाणार आहे, अक्यूज कडे जाणार आहे ऑफकोर्स. ओके, so where the police officer investigating the case finds it's convenient so to do, he may furnish to the accused copies of all or any of the document referred to in subsection 5. जेवढ्या सबसेक्शन 5 मध्ये वरच्या आपण जेवढ्या कॉपीज बघितल्या आहे की स्टेटमेंट्स अँड ऑल दॅट, काय काय आहे, काय काय इन्फॉर्मेशन तुमच्या अगेन्स्ट आली आहे, आम्ही तुमच्या अगेन्स्ट काय एव्हिडन्स कलेक्ट केलेले आहे, तुमच्या अगेन्स्ट किती जणांनी इथे गवाही दिलेली आहे, हे सगळे कागदपत्राच्या एक कॉपीज ऑफ दी FIR तुम्हाला आणि चार्जशीटची अक्यूजला देणं अत्यंत गरजेचं असते. शिवाय जर तुम्हाला वाटलं की हे डॉक्युमेंट देऊ शकत नाही तर मॅजिस्ट्रेटची परमिशन घेऊन मग तुम्ही देऊ नका चार्जशीट मध्ये. ओके, सो दिस इज द सेक्शन सबसेक्शन 7 ऑफ द चार्जशीट. ओके, 173 मधलं. आता पुढे येऊया 173 मध्ये, 173(8) मध्ये. ओके, 173(8) विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, विच इज डील्स विथ द फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन. ओके, सप्लिमेंटरी चार्जशीट याला म्हणतो आपण कोर्टाच्या भाषेमध्ये. ओके, ठीक आहे, सप्लिमेंटरी चार्जशीट किंवा फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन ही असं म्हणू शकतो. फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन लाईक तुम्ही आज मी परत तुम्हाला उदाहरण देते आहे की कुठला मूवी, तर दृश्यम तुम्ही दृश्यम 2 जर मूवी बघितलं असेल तर त्याच्यात परत ते सगळ्या गोष्टी इन्व्हेस्टिगेशन इन्व्हेस्टिगेट करण्यात येतात, सप्लिमेंटरी चार्जशीट फाईल करण्यात येते आणि फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट करण्यात येतं, वेदर दॅट ऑलरेडी एक ट्रायल त्याच्यावर झालेलं असतं आणि ट्रायल स्टॉप झालेलं, पण नंतर पुन्हा हे गुन्हा उकरून काढण्यात येतो, असंही होऊ शकतं. नथिंग इन दिस सेक्शन शॅल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ an offense after a report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate. एकदा चार्जशीट मॅजिस्ट्रेटला फॉरवर्ड केली तर याचा अर्थ अजिबात असा नाही की इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसिजर पोलिसांची बंद झाली आणि पोलीस आता परत इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करू शकतात. पोलीस कधीही इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करतात, वेदर एखाद्या वेळेस एखाद्या ट्रायलचं कन्क्लुजन जरी लागलं असेल तरी 300 मध्ये काही, yes there is a double jeopardy doctrines, but again the 300 of the CRPC, it is exception to the dual trial or twice
ट्रायल. ओके, सो इथे करू शकतात. तसे ग्राउंड्स लागतील पण कुठेही नाही. वेअर अपॉन सच इन्व्हेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोलीस स्टेशन ऑप्टेन फर्दर एव्हिडन्स. पोलीस ऑफिसरला ऑप्टेन एव्हिडन्सेस मिळत आहे, ओरल or documentary maybe, and he shall forward to the magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form prescribed. सेम जो की पहिला फॉर्मॅट होता त्याच फॉर्मॅटमध्ये, प्रिस्क्राईब्ड फॉर्मॅटमध्ये ते पूर्ण फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन, की अजून आम्हाला याच्याबद्दल वेगवेगळे काही मिळालेले आहे एव्हिडन्स, तर डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड द सप्लिमेंटरी चार्जशीट. ऑलरेडी द मेन चार्जशीट इज फाइल्ड बिफोर द मॅजिस्ट्रेट, अगेन मोर ओव्हर सप्लिमेंटरी एव्हिडन्सही मिळालेले आहे. सो एव्हिडन्स इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब अँड द प्रोव्हिजन ऑफ सबसेक्शन 2 to 6, ओके, जे की आतापर्यंत बघितले आपण 2 to 6 हे पूर्ण ऍज इट इज सप्लिमेंटरी चार्जशीटला अप्लाय होणार. पुन्हा मग अरेस्ट केल्या का परत वगैरे, विटनेसेस कोण कोण आहे, स्टेटमेंट, ऑल दॅट. ओके, अँड शल ॲज फॉर ॲज मे बी अप्लाय इन रिलेशन्स टू सच अ रिपोर्ट or report as they apply in relations to a report forwarded under subsection 2. ओके, सो डेफिनेटली अशा प्रकारे सबसेक्शन 2 म्हणजे परत त्याला 173(2) नुसार मॅजिस्ट्रेटकडे चार्जशीट फॉरवर्ड करा. दिस इज द सप्लिमेंटरी चार्जशीट. ओके, सो तुम्हाला चार्जशीट बद्दल मला नाही वाटत काही डाऊट असायला पाहिजे. मी चांगल्या प्रकारे तुम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न केलाय. तरी काही डाऊट असेल तर डेफिनेटली विचार. काही एनी डाऊट? फक्त हे लक्षात 299 पर्यंत चार्जशीट घेणं कंपल्सरी आहे, म्हणजे मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला 299 प्रमाणे चार्जशीट घेणं कंपल्सरी का? म्हणजे जसं पोलीस इतर अदर स्टेटचे जे असतात आरोपी, अच्छा अच्छा, तर ते मिळून येत नाही तर डायरेक्ट 299 प्रमाणे चार्जशीट दाखल करून मोकळे येस, होतात. ते घेणं कंपल्शन आहे. हा कंपल्शन नाही म्हणजे मला नाही कळलं खरं तर तुम्हाला काय प्रश्न विचारायचा 299 मधून. ते दाखल करतात, म्हणजे आता मला माहित नाही प्रोसेस, ते डायरेक्ट दाखल करतात आणि 299 मध्ये इन द पण घेऊन टाकतात. अक्यूज आहे. हा बरोबर ना, ठीक आहे की नाही? ऍब्सकॉन्डेड अक्यूज. येस, होतं 299 मध्ये इन द अब्सेन्स ऑफ द अक्यूज सुद्धा चार्जशीट फाईल होऊ शकते. मॅडम आरोपी भेटून येत नाही 299 प्रमाणे फरार आहे, ती प्रोसिडिंग आहे. येस Yes. येस मॅम ती फाईल डॉर्मंटला जाते नंतर एक 5-6 महिन्यात. येस, ऑफकोर्स जाते. मग बट त्याची प्रोसिडिंग स्टॉप होते, मग ती घेतलीच नाही. प्रॅक्टिकली आणि प्रोसिजर अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी भरपूर वेळा मी ही कोर्टात बघितलं आहे की लाईक इथे सीआरपीसीनी सरळ सरळ म्हटलं आहे 2 मध्ये 299च्या की तुम्ही चार्जशीट फाईल करा आणि सुरू करा. ठीक आहे, आता इफ 299 जर काढलं तर रेकॉर्ड ऑफ एव्हिडन्स इन अब्सेन्स ऑफ द अक्यूज. ओके, तर रेकॉर्ड ऑफ एव्हिडन्स आहे आपल्याकडे. So if it is proved that an accused person has absconded and that there is no immediate prospects of the arresting him, कुठल्याही प्रकारे तो सापडून येईल अशी काहीही शक्यता दिसत नाही आहे. The court competent to try or commit for a trial such a persons for the offense complaint of the may in the absence examine the witnesses. Definitely examine करेल विटनेसला चार्जशीट फाईल करून. सो इथे दिलेलं आहे. पण आपण प्रॅक्टिकली जर बघितलं ना तर भरपूर आपण काय करतो, भरपूर वेळा जोपर्यंत ऑफेंडर सापडत नाही किंवा मिळत नाही तर आपण त्याला पेंडिंग वरच ठेवतो. मॅम प्रोसिडिंग स्टॉप होत नाही त्याच्यामध्ये, प्रोक्लेमेशन वगैरे किंवा अदर वेजनी जाऊ शकतो. ऑफकोर्स जाऊ शकतो, पण प्रोसिडिंग कोर्टमध्ये नाही अक्यूजला सापडू द्या किंवा अक्यूज मिळू द्या असं वगैरे. ठीक आहे की नाही, असं होतं. नाही मॅम, माझं म्हणणं असं आहे की ज्यावेळेस नव्याने चार्जशीट दाखल होतं तर जे हायवेवर केसेस होतात ऍक्सिडेंटचे, तर त्यात आरोपींचे ऍड्रेस हरियाणा, कर्नाटक असे आपले जे बाउंड्री लाईन आहे आंध्र, त्या आरोपींची नावं असतात. आरोपींची नावं हे कळतात पोलिसांना, आरोपींना न हजर करता 299 ने फरार असं दाखवतात ते. तर मग हे बंधन आहे का? म्हणजे मला विचारायचं आहे, कोर्टाला चार्जशीटच घेणं कंपल्सरी आहे का आम्ही दाखलच करतोय बा असं, का ते पेंडिंग पण ठेवू शकतं ना मॅडम पोलीस? चार्जशीट मध्ये की यस, जर नाहीच मिळत असेल तर ऑप्शन नाही, मग फरार आहे आता ऑप्शनच नाही. ते सांगितलंय ना की वेदर द अक्यूज हॅज अरेस्टेड किंवा वेदर एनी ऑफेन्स अपियर, अपराध झाला का, हॅव कमिटेड बाय द हुम. आता मिळतच नसेल तर मग तसं पोलीस करतात. काय ऑप्शन आहे ना. आता हायवेवर ऑफेन्स झाला, कोणीतरी होतं ऑफेन्स केला, ऑफेन्स झाला दिसत तर आहे, ऍक्सिडेंट झाला, अक्यूज दिसतच नाही, आता मग पोलीस करणार काय, कुठे शोधणार? शेवटी ते काय करतात मग तसं टाकून देत असतील मे बी. पण ते सर्च डायरी मध्ये सगळं मेन्शन करावं लागतं की पोलिसांनी कुठे कुठे तपास केला आणि कुठल्या लेवलला तपास केला. यस, पोलीस सगळं एनडीवर करून जर
नाहीच मिळत असेल तर मग ऑप्शन नसतो. ठीक आहे की नाही? येस येस. थँक्यू. येस. आणि पोलीस असं नाही आहे, लाईक तुम्ही जसं म्हणताय की मग तिथे पुन्हा आहे ना, 8 मधून ऑप्शन आहे. आज जर तुम्ही सांगितलं की येस ऑफिस मिळतच नाही आहे किंवा काही आम्हाला एव्हिडन्स याच्यावर सापडतच नाही आहे, तर मग पुन्हा जर कधी सापडले तर तुम्ही 8 मधून येऊ शकता फर्दर सप्लिमेंटरी चार्जशीट दाखल करून. ठीक आहे की नाही? की मिळालंय आता 174 मध्ये आता इथनं आपलं ज्युरिस्डिक्शन सुरू होतं. ठीक आहे. 149. ओके. 149. Police to inquire and report on suicide, etc. So police to inquire and report on suicide when the officer in charge of a police station. So सगळ्या येस नाही सॉरी ज्युरिस्डिक्शन नाही मी 174 आहे मॅडम. 174 which is related to the inquest Panchanama. Okay. 174. 149 कुठून आली सॉरी थोडं लक्ष इकडे तिकडे गेलं असेल माझं. 174 149 सॉरी होतं कधी कधी. सो पोलीस टू इन्क्वायर अँड रिपोर्ट ऑन सुसाईड. ओके. सुसाइडल एक्सेट्रा दिलेलं आहे तिथे. पोलीस टू इन्क्वायर अँड रिपोर्ट ऑन सुसाइडल एक्सेट्रा. पोलीस ऑफिसर इथे इन्क्वायरी करू शकतं. इन्क्वायर. ओके. अँड मोर ओव्हर इथे पोलीस ऑफिसर रिपोर्ट करू शकतो ऑन सुसाईड. ठीक आहे. आणि एक्सेट्रा म्हटलंय म्हणजे कुठले सस्पेन्शन डेथ. दिस सेक्शन इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू द सुसाइडल डेथ. ओके. सस्पिशियस डेथ असेल तर याला एडी म्हणतो आपण. ठीक आहे की नाही? तर एडी मीन्स इथे आपण स्पॉट पंचनामा किंवा आपण इन्क्वेस्ट पंचनामा. ठीक आहे की नाही? तर आपण म्हणतो. सो वेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पोलीस स्टेशन और सम अदर पोलीस ऑफिसर स्पेशली empowered by the state government in that behalf receives information that a person has committed the suicide. पोलीस ऑफिसरला कुठनंही इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे की सुसाईड केलं आहे कुणीतरी. ठीक आहे की नाही? सुसाईड केलेलं आहे. अँड द सेकंड थिंग इज हॅज किल्ड बाय अनदर किंवा एका पर्सननी दुसऱ्या पर्सनला किल्ड बाय अनदर मारलेलं आहे. ठीक आहे की नाही? अदर पर्सन दिस इज डेथ असेल, मर्डर असेल, और बाय एनी ॲनिमल किंवा एखाद्या ॲनिमलनी मारलेलं आहे असं किंवा आलंय पोलिसांकडे इन्फॉर्मेशन. बाय मशिनरी एखाद्या मशीनमध्ये एखाद्याची डेथ झालेली आहे. मशिनरी कुठलीही सस्पिशियस एक्झिस्ट झालेलं आहे. or by the accidental death आहे, or died under circumstances raising a reasonable suspicious that some other person has committed an offense. आणि ते reasonable suspicious exist होत आहे पोलिसांसमोर की कुणीतरी कुणाला मारले. that other person commits a offense. okay. commits केलेला आहे इथे offense. so in this situation आता पोलीस ऑफिसर इथे तपास सुरू करणार आहे. आता इथे मारले, सुसाईड, किल्ड म्हटलंय म्हणजे इथे डायरेक्टली काय आहे डेथ दिसून येते आहे. दिस सेक्शन डील्स विथ द डेथ. ओके. अँड ही शॅल इमिडिएटली गिव्ह इन्फॉर्मेशन देअर ऑफ टू द नियरेस्ट एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट. पोलीस ऑफिसरनी इथे सरळ सरळ जाऊन एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला इन्फॉर्मेशन द्यायची. एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला. बिकॉज डेथ झाली आहे. ज्या ज्युरिस्डिक्शन मधला एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट आहे त्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये जिथे ऑफेन्स झालेला आहे. empowered to hold inquest. So what is inquest? Inquest means मरणोत्तर पंचनामा ज्याला आपण म्हणतो. इन्क्वेस्ट पंचनामा इथे करायचा. इन्क्वेस्ट मीन डेथ बॉडीचा जे काही पंचनामा आता इथे करायचा आहे तो इन्क्वेस्ट आम्हाला करण्याची परमिशन द्या किंवा इमिडिएट देअर ऑफ टू द नियरेस्ट एक्झिक्युटिव्ह आहे एम्पॉवर्ड टू होल्ड इन्क्वेस्ट की आता इथे इन्क्वेस्ट करायला पाहिजे. एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटच्या प्रेझेन्स मध्ये ही इन्क्वेस्ट होणार आहे. and unless otherwise directed by rule prescribed by the government or by any general or special order of the district and subdivisional magistrate. SDM किंवा DM किंवा हे एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट आता इथे इन्क्वेस्ट पंचनामा करणार आहे. ठीक आहे. मग त्यानंतर देअर शॅल प्रोसीड्स टू द प्लेस वेअर द बॉडी ऑफ सच अ डिसीज्ड पर्सन. सरळ सरळ त्या प्लेसवर तुम्ही व्हिजिट करणार. आता कुठे? त्या प्लेसवर जिथे की ते इन्क्वेस्ट पंचनामा करायचा आहे. डेथ बॉडी तुम्हाला आहे माहिती की या ठिकाणी झाली आहे डेथ, तर डेथ बॉडीच्या ठिकाणी तुम्हाला जावं लागणार. पहिला प्रश्न. दुसरा आहे प्रेझेन्स. सो इन द प्रेझेन्स ऑफ 2 or more रिस्पेक्टेबल इन्हॅबिटन्स. ओके. 2 किंवा अनेक. ठीक आहे. 2 or more पर्सनच्या इथे पंचनामा ज्याला म्हणतो की 2 किंवा मोर पर्सन रिस्पेक्टेबल जे की इन्हॅबिटन्स आहे आजूबाजूचे
लोक आहेत तर त्यांच्या प्रेझेन्समध्ये इथे तुम्हाला पंचनामा करायचा आहे आणि तिथे तुम्हाला त्या पंचनामावर त्यांच्या सह्या पण घ्याव्या लागतात. इथे मात्र सह्या घ्याव्या लागतात. ओके, दॅट पर्सन इज नाव पंच विटनेस. ओके, पंच विटनेसेस म्हणतो आपण यांना. यांच्या सिग्नेचर घ्याव्या लागतात की यस या पोलिसांनी एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटनी इथे येऊन इथे इन्क्वेस्ट पंचनामा केलेला आहे, डेथ बॉडी बघितली आहे वगैरे. 2 or more respectable inhabitants of the neighborhood शेजारचे and shall make an investigation आणि मग इन्व्हेस्टिगेशन तुम्ही सुरू करा. इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे कसं काय गेला, काय झालं, कसं काय डेथ झाली, कोणी मारलंय का, ऍक्सिडेंटल आहे का, काय आहे की नॅचरल डेथ आहे, सगळ्या गोष्टी तुम्ही इथे करणं सुरू करावं लागणार आहे. मग आता इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये काय करणार, आता इथे फक्त डेथ बॉडीचं इन्व्हेस्टिगेशन होत आहे, लक्षात ठेवा. बाकी तर इन्व्हेस्टिगेशन आपण आतापर्यंत बघितलं, तर डेथ बॉडीचं इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये काय होतं, आता तुम्ही भरपूर वेळा टीव्ही मध्ये बघतात की फाशी घेऊन मला तर गळ्याला कशी रेष आहे, किती उंचावर होता, स्वतः सुसाईड केलाय का, कोणी फाशी दिलेली आहे. मग त्यामध्ये इथे काय असणार, ड्रे ऑफ रिपोर्ट्स. ओके, अँड द अपिअरन्स कॉज ऑफ ए डेथ, काय कॉज आहे, कारण काय आहे, फाशी घेतली आहे, औषध पिऊन मेलेला आहे, कोणी चाकू पोटात मारलेला आहे, कोणी ऍक्सिडेंट केलाय, व्हॉट एव्हर जे काही सर्कमस्टन्सेस आहे, कशामुळे डेथ झालेली दिसत आहेत ते पहिले शोधून काढा. डिस्क्रायबिंग सच वाउंड्स, काही घाव आहेत का, काही जखमा आहे का बॉडीवर, ठीक आहे, कोणी मारलेलं दिसतंय का त्याला, और फ्रॅक्चर आहे का, म्हणजे खूप फ्रॅक्चर करून कोणी मारलंय का, किंवा ऍक्सिडेंट. सो ब्रुरीज, ज्याला काही काय म्हणतो आपण, एखादी जखम, चोट किंवा निशाण आहे का, अँड अदर मार्क्स ऑफ इंजुरी ॲज मे बी फाउंड ऑन बॉडी, जे काहीही मार्क्स, जे काहीही इंजुरी इथे फाउंड होत आहे बॉडीवर, ती तुम्हाला शोधून काढायची आहे. अँड स्टेटिंग इन व्हॉट मॅनर, कुठल्या मॅनर मध्ये बॉडी पडलेली आहे, कुठल्या मॅनर मध्ये डेथ झालेली आहे, और बाय व्हॉट वेपन्स, कुठले वेपन्सनी डेथ झालेली आहे, और इन्स्ट्रुमेंट इफ एनी सच मार्क्स अपियर्स टू हॅव बीन इन्फ्लिक्टेड. क्लिअर. तर ह्या सगळ्या बॉडीला कुठल्या स्थितीत बॉडी पडून आहे, कशी आहे, काय आहे, इंजुरी काय झालेली आहे, मार्क आहेत का, कुठल्या वेपन्सनी मारला आहे, काही इन्स्ट्रुमेंट, औषधं वगैरे, व्हॉट एव्हर जे काहीही इथे तुम्हाला दिसते त्याचा पंचनामा बनवा आणि त्या 2 रिस्पेक्टेबल नेबरहूडची सिग्नेचर घ्या. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द इन्क्वेस्ट पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा याला मराठीतनं म्हणतात. आणि द रिपोर्ट शॅल बी साइन्ड बाय सच अ पोलीस ऑफिसर अँड अदर पर्सन्स और बाय सो मेनी ऑफ देम concur therein and shall be forthwith forwarded to the district magistrate or subdivisional magistrate. डेफिनेटली इथे त्यांची सही घ्या, तुम्ही सही करा, पोलीस ऑफिसरनी कन्क्युअर देवीस मी लाईक इथे जे काही मिळते जुळते तिथे तुम्हाला दिसत आहेत, ठीक आहे, की त्यांचे सगळे हे बनवा, सह्या घेऊन आणि इन्क्वेस्ट पंचनामा तयार करून फॉरवर्ड करा एक तर डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटला, किंवा ज्याला कोणाला चार्ज दिला असेल तिथे, तर सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटला तुम्हाला इथे द्यावा लागणार आहे. जो कोणीही एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट त्याला डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट किंवा सब डिव्हिजनलचा चार्ज दिलाय त्याच्याकडे हे तुम्ही सगळं पाठवून द्या. आता पुढे या, वेन. आता इथे थोडेसे प्रोवायझो दिलेले आहेत तुम्हाला की कुठल्या मॅटरमध्ये इन्क्वेस्ट पंचनामा कशा प्रकारे केला जाईल. द केस इन्व्हॉल्व सुसाईड बाय वुमेन विदिन 7 years ऑफ हर मॅरेज. जेव्हा 7 वर्षाच्या आतमध्ये डेथ झालेली आहे एखाद्या विमेनची, आणि ही विमेनची डेथ कशी झाली आहे, दी 7 year ऑफ हर मॅरेज, 7 वर्षाच्या आत डेथ झाली आहे. तर इथे थोडस डाऊटफुल आहे, रिझन टू बिलीव्ह की दॅट डेथ इज कॉज्ड बाय द डावरी डेथ अँड ऑल दॅट. ओके, सो अशामुळे होऊ शकतं की क्रिएल्टी आणि 498A अंतर्गत ही डेथ झालेली आहे. द केस रिलेट्स टू द डेथ ऑफ द वुमेन विदिन 7 year ऑफ हर मॅरेज इन एनी सर्कमस्टन्सेस रेझिंग अ रिझनेबल सस्पिशियस दॅट some other person committed an offense in relation to such a woman, or डेफिनेटली सस्पिशियस एक्झिस्ट होतं इथे की जर एखाद्या स्त्री जळून तिची डेथ झाली असेल, 7 वर्ष अजून लग्नाला झालेले नाही, तर सस्पिशियस एक्झिस्ट दॅट की यस हिला कोणीतरी हिचा मर्डर केलेला असेल, किंवा हिने सुसाईड कमिट केलेला असेल. ओके, डावरी वगैरेसाठी अशा प्रकारचे असू शकतात. सो द केस रिलेट्स टू द डेथ ऑफ द वुमेन विदिन 7 year ऑफ हर मॅरेज अँड एनी रिलेटिव्ह ऑफ द वुमेन हॅज मेड अ रिक्वेस्ट इन दिस बिहाफ. डेफिनेटली इथे कुठलाही रिलेटिव्ह असेल तिचा, तर हे रिलेटिव्ह इथे रिक्वेस्ट करू शकतात पंचनामा करण्यासाठी आणि इथे FIR फाईल करून किंवा व्हॉटेवर की आमच्या मुलीची जे डेथ आहे, आमच्या जे काही झालेलं आहे ते दिस इज नॉट अ नॅचरल डेथ, ही एक मर्डर आहे, असं तुम्ही रिलेटिव्ह रिक्वेस्ट करू शकतात. ओके, फोर्थ मध्ये दिला देर इज एनी डाऊट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ द डेथ. ओके, आणि काय रिक्वेस्ट करणार की इथे डाऊट आहे काहीतरी,
डेथ जी आहे ती नॅचरल नाही आहे, इथे तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करायला हवं, बॉडीचं जे काही पोस्टमॉर्टम करायला हवं. भरपूर ठिकाणी बघितलंय तुम्ही, ठीक आहे की नाही. अशा the police officer for any other reason consider it expedient so to do, he shall subject to such a rules as the state government may prescribes in this behalf, forwarded the body with a view to its being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical man appointed in this behalf by the state government. And if the state government, whether any distance limit of its being forwarded without risk of such a putrefaction and on the road as would render such examinations युजलेस. ओके, सो डेफिनेटली याला पीएम म्हणू शकतो आपण. पोस्टमॉर्टम हा जो क्लॉज तुमचा इथे दिसतो आहे 5 मधला, हा पोस्टमॉर्टमशी पीएमशी रिलेट करतो आहे. वाय? बिकॉज आता बॉडीचं इन्व्हेस्टिगेशन करायचं म्हटल्यावर आपल्याकडे एकच उपाय असतो, दॅट इज पीएम, पोस्टमॉर्टम करणे. सो पोस्टमॉर्टम हे नियरेस्ट मेडिकल सर्जन कडून करण्यात येईल ज्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये आहे. नियरेस्ट मीन्स नियरेस्टच पाहिलं जाणार आहे. बिकॉज प्युरिफिकेशन मध्ये येतं की प्युट्रिफिकेशन मीन्स बॉडी सडून किंवा कुजून जाऊ नये, त्याच्यामुळे ठीक आहे ठीक आहे, कुजण्याच्या आधी याचं पोस्टमॉर्टम व्हावं याची काळजी घेण्यात येणार आहे पोलीस ऑफिसर्स कडून. The following magistrate are empowered to hold inquest, namely any district magistrate, subdivisional magistrate or other executive magistrate. So इथे कोण कोण इन्क्वेस्ट पंचनामा करण्यासाठी इथे एम्पॉवर्ड आहे, तर डीएम दॅट इज कलेक्टर, ज्याला की डीएम चे पॉवर दिलेले आहे, किंवा एसडीएम ही करू शकतं, किंवा अदर एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट ज्याला डीएम आणि स्टेट गव्हर्नमेंटनी एम्पॉवर्ड केलेलं आहे, स्टेट गव्हर्नमेंटनी एनी एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला ऑन द डायरेक्शन ऑफ दी डीएम. सो अशा प्रकारचे हे मॅजिस्ट्रेट इथे इन्क्वेस्ट पंचनामासाठी जाऊ शकतात आणि इन्क्वेस्ट पंचनामा करू शकतात विथ द पोलीस ऑफिसर्स. ओके, सर दिस इज द सेक्शन 174 ऑफ द CRPC विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू. इन्क्वेस्ट पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा ज्याला म्हणतो आपण, ठीक आहे. सो 175 पॉवर टू समन्स अ पर्सन. आता पॉवर टू समन्स पर्सन, जो कोणीही पर्सन इथे अक्वेंटेड विथ द फॅक्ट आहे किंवा जे काही चार्जशीट मध्ये जे स्टेटमेंट्स रेकॉर्डेड आहे त्याला तुम्हाला समन्स पाठवावा लागेल मॅजिस्ट्रेटला, की या आणि तुम्ही इथे काय करा, आम्हाला बयान द्या. ठीक आहे. पोलीस ऑफिसर प्रोसिडिंग अंडर 175 मे बाय ऑर्डर इन रायटिंग. जिथे तुमचे पंच विटनेस दोन सिग्नेचर घेतले आहे तर त्यांना आता कोर्टात बोलवायचं, तर समन्स पाठवा आणि त्यांना बोलवा, ते विटनेस देतील, एव्हिडन्सेस देतील. ठीक आहे. सो 176 176 मध्ये आपण येऊया. इन्क्वायरी बाय मॅजिस्ट्रेट इन कॉज ऑफ डेथ. ओके, परत आता इन्क्वायरी बाय मॅजिस्ट्रेट. आता इथे मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करणार आहे इथे तुमची कॉज ऑफ ए डेथ मध्ये. इन्क्वायरी म्हटलं आहे, इन्व्हेस्टिगेशन नाही म्हटलं इथे. ठीक आहे. सो इन्क्वायरी, जर मॅजिस्ट्रेटला इथे वाटत असेल की यस इथे इन्क्वायरी करणं गरजेचं आहे, सो इन्क्वायरी बाय द मॅजिस्ट्रेट. ओके, मॅजिस्ट्रेट, अक्षरांवर परत लक्ष देऊ नका माझ्या. इंटू कॉज ऑफ डेथ. ओके, कॉज ऑफ डेथ. मॅजिस्ट्रेटला वाटत असेल की यस डेथ तर झालेली आहे, तर या कॉज ऑफ डेथ मध्ये आपल्याला इन्क्वायरी करण्याची गरज आहे, तर मॅजिस्ट्रेट इथे इन्क्वायरी करेल. वेन द केस इज ऑफ नेचर रिफेअर टू इन क्लॉज 1 और 2 ऑफ द सबसेक्शन 3 ऑफ 174. जिथे क्लॉज 1 मधून मोडती आहे केस तुमची, किंवा 3 दॅट इज सुसाइडल डेथ ऑफ द विमेन विदिन द 7 year ऑफ हर मॅरेज असं असेल, द नियरेस्ट मॅजिस्ट्रेट एम्पॉवर्ड टू होल्ड इन्क्वेस्ट. जे काही नियरेस्ट मॅजिस्ट्रेट होता त्यांनी इन्क्वेस्ट पंचनामा केला आहे. And in any other cases mentioned in such a one of section 175, any magistrate empowered in hold an inquiry into the cause of death either instead of or in addition to the investigation held by the police officer, and if he does so, he shall have all the power in conducting it with he would have in holding an inquiry into the office. Definitely इथे सगळी इन्क्वायरी परत केल्या जाऊ शकते, आणि पोलीस ऑफिसर जो होता, जे की 174 मध्ये त्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलं होतं, त्याच प्रकारे मॅजिस्ट्रेट एखाद्या पोलीस ऑफिसरला पुन्हा इन्क्वायरीचे आदेश देऊन, पुन्हा त्याला तेवढे पॉवर देऊन पुन्हा इन्क्वायरी करण्यास इथे सांगू शकतं. नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. तर आता इथे परत A1A दिलेला आहे. यामध्ये काय दिलंय बघूया. एनी पर्सन डायज और डिसअपियर. एखादा पर्सन डायज आहे, डाय झालेला आहे, किंवा डिसअपियर आहे, दिसून मिळतच नाही आहे, डिसअपियर्ड झालेला आहे, खूप दिवस झाले त्याचा पत्ता नाही आहे, बेपत्ता आहे. सेकंड मध्ये आहे रेप इज अलेज्ड टू हॅव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमेन. इथे डेथ तर झालेली आहे, पण त्या डेथ मध्ये इथे रेप झाला होता का, असे अलिगेशन्स आहेत का, इथे रेप झालेला होता. सो डेफिनेटली रेप इज
alleged to have been committed. ओके, त्यानंतर म्हटलं आहे while such a person or women is in the custody of the police. हे पर्सन जेव्हा डिसअपिअर्ड किंवा डाईज झालेला आहे, रेप झालेला आहे, तेव्हा एखाद्या कस्टडीमध्ये होते का, पोलिसांच्या कस्टोडियल डेथ आहे का, याचाही इथे इन्क्वायरी केली जाईल. ठीक आहे की नाही, कारण पोलिसच इन्व्हेस्टिगेशन करते आणि पोलिसच दाखल करते. तर कस्टोडियल डेथ असेल तर मॅजिस्ट्रेट इथे इन्क्वायरी सांगू शकतं. Authorized by the magistrate or the court under this code in the additions to the inquiry or investigation held by the police, an inquiry shall be held by the judicial magistrate, metropolitan magistrate, as the case may be, within whose local jurisdiction the offense has been committed. जसा पोलिसांना आणि इथे इन्क्वेस्ट पंचनामा करण्याचा, इन्व्हेस्टिगेशन करण्याचा अधिकार आहे, तसंच मॅजिस्ट्रेटलाही इथे इन्क्वायरीचे अधिकार आहे. आफ्टर द इन्व्हेस्टिगेशन, ओके, और आफ्टर फायलिंग द कंप्लेंट डायरेक्टली मॅजिस्ट्रेट इथे इन्क्वायरीसाठी सांगू शकता. आणि इन्क्वायरी तशीच होणार आहे जसं इन्व्हेस्टिगेशन झालेलं आहे, त्यात काही इतका फरक नसतो. फक्त दिस इज कंडक्टेड बाय द मॅजिस्ट्रेट, दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड द इन्क्वायरी, अँड विच इज कंडक्टेड बाय द पोलीस ऑफिसर, दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड द investigation. Okay, the magistrate holding such as inquiry shall record the evidence taken by him in connections therewith in any manner thereafter prescribes according to the circumstances of the case. Definitely inquiry conduct करताना कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला जे काहीही एव्हिडन्सेस मिळत आहे तर मॅजिस्ट्रेट इथे एव्हिडन्स म्हणून त्याला रेकॉर्ड करू शकतं. Whenever such a magistrate considered it expedient to make an examinations of the dead body of any person who has been already inferred in the order to discover cause of his death, the magistrate may cause the body to be disinterred and examined. This is very interesting actually, and this is very dangerous also. So 176(3), which is deals with the एनी बॉडी, लाईक एखादी बॉडी आहे, त्याचं पोस्टमॉर्टम झालं नाही झालं आणि त्याला जमिनीमध्ये पुरलं आहे. ओके, काय म्हटलंय, एक्सपिडियंट टू मेक अन एक्झामिनेशन डेड बॉडी. इथे डेड बॉडीचं एक्झामिनेशन होतं. डेड बॉडीचं एक्झामिनेशन दाखवतात. विच टाइप्स ऑफ डेड बॉडी, विच इज पर्सन हू हॅज ऑलरेडी इन्फर्ड इन, ओके, इन डिस्कवर्ड. सो इट इन्फर्ड, त्याला पुरलं आहे जमिनीमध्ये, त्याची इथे डेड बॉडीची इन्क्वायरी. म्हणजे काही दिवस झाले, भरपूर होतं की नाही, लाईक. पण हा तेच मी तुम्हाला सांगते की दृश्यम मूवीमध्ये हे पण दाखवलेलं आहे. सो लाईक एखाद्या वर्ष होऊ द्या, कितीही वर्ष होऊ द्या किंवा काही होऊ द्या, ती त्याचे जे स्केलेटन्स आहेत ते तर जमिनीमध्ये राहतात. याच्यावर इन्व्हेस्टिगेशन करायचं असेल तुम्हाला तर त्याला उकरून काढल्या जाईल जमिनीतनं आणि पुन्हा इथे इन्व्हेस्टिगेशन केलं जाईल. मग इथे मॅजिस्ट्रेट समोर ही इन्क्वायरी होत असते. दिस इज कॉल्ड मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी. लाईक एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला इथे प्रेझेंट राहावं लागतं अशा मॅटरमध्ये. प्रॅक्टिकली जर सांगितलं तुम्हाला तर ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट पण राहू शकतो, बट मेनली एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट राहतात. सो मॅजिस्ट्रेट इथे प्रेझेंट राहून त्या जमिनीतली बॉडी उकडून काढून पुन्हा त्याचं पोस्टमॉर्टम किंवा पुन्हा त्याचे DNA वॉटेवर हे सगळं चेक करू शकतात. जर काही पहिल्यांदा इथे गोंधळ झाला असेल, पोलिसांनी प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन केलं नसेल तर, हे तुम्ही मूवीज मध्ये बघता, पण हे खोटं नाही आहे, हे सगळं सत्य आहे, असं होतं. त्यानंतर पुढे या, वेअर असेल बॉडी तर अँड ती मध्ये डिझॉल्व्ह झाली असेल तर बॉडी. स्केलेटन कधी होत नाही. ठीक आहे, स्केलेटन डिझॉल्व्ह होत नाही. So where an inquiry is to be held under this section, the magistrate shall, whenever practicable, inform the relatives of the deceased whose names and address are known, and shall allow them to remain present at the inquiry. बट डेफिनेटली इथे जो कोणीही पर्सनची, तुम्ही पोस्टमॉर्टम झालेला पर्सन किंवा ज्याची डेड बॉडी आहे, ह्या डेड बॉडीचे तुम्हाला जर पुन्हा त्याला उकरून काढायचं आहे आणि इन्क्वायरी करायची आहे, तर ती डेड बॉडी ज्याची आहे त्याच्या रिलेटिव्हला, पॅरेंट्स असेल किंवा कोणीही रिलेटिव्ह असेल, त्यांना मात्र इथे बोलवावं लागतं. इन द प्रेझेन्स ऑफ द डेड बॉडीज रिलेटिव्ह पर्सन्सच्या प्रेझेन्स मध्ये ही इन्क्वायरी केली जाईल. नाही तर आपलं पोलिसच उकरून काढत आहे, मॅजिस्ट्रेट उकरून काढत आहे, तर हे थोडे कस्टमरी राईट्स असतात, हे असं होऊ शकत नाही. तर त्यांच्या प्रेझेन्स मध्ये हे सगळं करावं लागतं, त्यांच्या रिलेटिव्हच्या जे कोणी आहेत ते. ओके, सो नाव 5 वर येऊया आपण. द ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट or the metropolitan magistrate or executive magistrate or the police officer holding an inquiry or investigation. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटही करू शकतात, मेट्रोपोलिटन आणि एक्झिक्युटिव्ह तिघही करू शकतात, तिघापैकी कोणीही एक. आणि पोलीस ऑफिसरही होल्डिंग अँड इन्क्वायरी, जेव्हा पोलीस ऑफिसरला इन्क्वायरी दिली आहे करायला,
or investigation as the case may be under subsection 1A shall within a 24 hour of the death of the person forward the body with view to its being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical person appointed in this behalf of the state government unless it is not possible to do so the reason to be recorded in a writing. जेव्हा ही डेथ बॉडी कुणालाही इथे मिळणार आहे अशा प्रकारची इन्क्वायरी इन्व्हेस्टिगेशन होत आहे मग ती उकरून काढलेली असेल किंवा आधीचीच डेड बॉडी पहिल्यांदाच पोस्टमॉर्टम होत असेल 24 आवर मध्ये तुम्हाला प्युट्रिफिकेशन डिस्पोजल ऑफ दी किंवा कुजण्याच्या आधी तुम्हाला ती बॉडी सिव्हिल सर्वंटकडे पाठवायची आहे. तर नियरेस्ट रिलेटिव्हचा अर्थ यांनी दिला. रिलेटिव्ह मीन्स पॅरेंट्स असू शकतात, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर्स अँड ऑल जे काही त्यांना त्यांच्या प्रेझेन्स मध्ये तुम्हाला काम करायचं. दिस इज 166 इन्क्वायरी कशी कंडक्ट केली जाते डेथ बॉडीची वगैरे. ठीक आहे. सो अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर युअर जनरल नॉलेज when you will be practicing or practiced in क्रिमिनल केसेस ऑल्सो. मर्डर वगैरेच्या केसेसमध्ये तुम्हाला सेक्शन्स कामाला येतात. मग यावर लंब्यालचक आर्ग्युमेंट्स कराव्या लागतात. ओके ओके. नाव किती झाले? 9 वाजून 9 मिनिट. चालेल, कंटिन्यू करूया. ठीक आहे, नाही तर थांबूया.